स्वागत आज आमे भारतीय संविधानर एक एमिति कहिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण आउ फैसिनेटिंग पदवी विषय रे गभीर आलोचना करिबा आज्ञा भारतर उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आम पाखरे जेउ सोर्सेस अछि सेथरे मुख्यतः रहिछि संविधान रो किछि की आर्टिकल्स विशेष करी मो भाबुजी आर्टिकल 63 रु आर्टिकल 71 जाय हां जहा कि एई पदवीर गठन कार्य निर्वाचन एमिति बहुत किछि दिग उपरे कहूछि तेबे हमर मिशन कोन ना एई संवैधानिक व्यवस्था गुडी को डिकोड करिबा एहारो गुरुत्व बुझिबा आउ यह केमिति काम करे ताको एक सरल कन्वर्सेशनल स्टाइल रे एक्सप्लोर करिबा ठीक अछि तेबे आसंतु लेट्स अनपैक दिस आरंभ करिबा पदवीर संवैधानिक स्थिति आर्टिकल 63 तो बहुत सीधा कथा कहूछि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने एहा एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एहा स्पष्ट आउ एहा को देशर द्वितीय सर्वोच्च कार्यालय सेकंड हाईएस्ट ऑफिस भी कुहा जाय राष्ट्रपति को परे किंतु खाली सेकंड हाईएस्ट कहि देले कोन सब किछि सरी गला एहार परिचय एठी के नुए ना 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 एब्सोल्युटली नॉट एहार प्रकृत गुरुत्व बहुत गभीर आउ व्हाट्स पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग हियर इज आर्टिकल 64 एटा देखंतु एही अनुच्छेद कहूछे जे उपराष्ट्रपति पदाधिकार बଳରେ राज्यसभार अध्यक्ष हेबे द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ए एक्स ऑफिशियो शब्दटा बहुत गुरुत्वपूर्ण बुझिले एहार माने हेला जिए भी उपराष्ट्रपति अछंती केवल सेई पदवी रे थिबा हेतु से ऑटोमेटिकली स्वतः भावे राज्यसभार अध्यक्षता करिवे एथि पई किछि अलगा नियुक्ति कि निर्वाचन दरकार नाही तेणु एटा उपराष्ट्रपति पद को गोटे नियमित माने दैनंदिन संवैधानिक काम देउछि केवल गोटे स्टैंड बाय पदवी होई रही नाही हां दैट्स अ ग्रेट पॉइंट ताले एहार अर्थ हेला उपराष्ट्रपति देशर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग रे भी गोटे एक्टिव रोल प्ले करूछंती केवल एग्जीक्यूटिव रे गोटे अंश होई रहुनांती अच्छा तेबे राज्यसभा अध्यक्ष भाबे तांको क्षमता और कार्य एगुडा कोन लोकसभा बाचस्पतिक सह समान बाय लार्ज यस मोटामोटी भाबे समान राज्यसभा अध्यक्षक दायित्व हेला गृहर कार्य परिचालना करिबा श्रृंखला रखिबा सदस्य माननकु कहिबाकु देबा विभिन्न प्रस्ताव बिल उपरे वोटिंग करेबा ए सबु ए क्षमता गुडाक लोकसभा रे जो बाचस्पति बा स्पीकर अछंती तांको क्षमता सह प्रायतः समान गोटे मुख्य पार्थक्य अछि जदियो जेमिति कि गोटे बिल मनी बिल कि नुहे ताकू सर्टिफाई करिबार अधिकार केवल लोकसभा बाचस्पतिंकर राज्यसभा अध्यक्षंकर नुहे किंतु बाकी सबु प्रोसीजरल मैटर्स रे तांको भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण गॉट इट बुझिले पहले एति गुरुत्वपूर्ण पदवी एथि पई निर्वाचन केमिति हुए आर्टिकल 66 ए विषय रे कहूची बदे हमर सोर्सेस कहूची एहार निर्वाचन पद्धति हेउची राष्ट्रपति निर्वाचन भली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आ वोटिंग टा सीक्रेट बैलेट रे किंतु ए इलेक्टोरल कॉलेज रे किछि फरक अछि ना राष्ट्रपति गठु एग्जैक्टली हां एठी गोटी बड़ फरक अछि जहाकू बुझिबा दरकार देखंतु राष्ट्रपति निर्वाचन रे इलेक्टोरल कॉलेज रे थांती संसदर केवल निर्वाचित सदस्य माने इलेक्टेड एमपीज आउ राज्य विधानसभा गुडिकर निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड एमएलएज किंतु उपराष्ट्रपति निर्वाचन पाई इलेक्टोरल कॉलेज टिके अलगा एथिरे केवल संसदर उभय सदन लोकसभा आउ राज्यसभा रो समस्त सदस्य रुहंती समस्त एहार माने इलेक्टेड मेंबर्स को सांगरे नॉमिनेटेड मेंबर्स माने भी वोट दियंती आउ गोटी मुख्य कथा हेला राज्य विधानसभा गुडिकर एथिरे किछि भूमिका नाही दिस डिफरेंस पोटेंशियली रिफ्लेक्ट्स द वीपीज प्राइमरी रोल बोधुए एहा वीपिंग को मुख्य भूमिका जहा की काउंसिल ऑफ स्टेट्स आउ यूनियन लेजिस्लेचर सह जोड़ित ताकू दर्शाउछि स्टेट असेंबलीज द्वारा प्रतिनिधित्व हेउथिबा फेडरल स्ट्रक्चर थारु एहा टिके अलगा दैट मेक सेंस युक्तियुक्त कथा अच्छा जदी एई निर्वाचन को नै किछि विवाद हुए किछि प्रश्न उठे समाधान के करिवो सेथिपई में संविधान में स्पष्ट व्यवस्था अछि आर्टिकल 71 रे एई अनुच्छेद कहूछि जे राष्ट्रपति बा उपराष्ट्रपतिक निर्वाचन संबंधी जहा भी संदेह बा विवाद हेबो माने डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स तार तदंत आ निष्पत्ति करिवार एकमात्र अधिकार केवल भारतर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पाखरे आ तांक निष्पत्ति ही शेष माने फाइनल दिस एन्श्योर्स एहा सुनिश्चित करे जे एते उच्च स्तरीय निर्वाचनी विवाद देशर सर्वोच्च न्यायिक कर्तृपक्षक द्वारा समाधान हेउछि इम्पार्शियलिटी ऑफ फाइनालिटी रहुछि ओके बहुत स्पष्ट एबे आसीबा योग्यता दा क्वालिफिकेशंस ऊपर को किए प्रार्थी होई परिबे आर्टिकल 66(3) बोधे एटा कहूछ हां मुख्यतः चारोटी मानदंड अछि फर्स्ट से भारतर नागरिक होइथिबे एटा तो स्वाभाविक सेकंड से 35 वर्ष बयस पूर्ण करिथिबे ए बयस सीमाटा राष्ट्रपति पद पई भी समान एहा बोधे पदवी पई आवश्यक मैच्योरिटी और अभिज्ञता को देखाय थर्ड से राज्यसभार सदस्य भाबे निर्वाचित होइथिबा पई योग्य होइथिबे क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एटा गुरुत्वपूर्ण
କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା, ତେଣୁ ସେହି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ, ସେ କୌଣସି ଲାଭର ପଦ ବା ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ୍ ଧାରଣ କରିନଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଥରିଟି ଅଧୀନରେ। ଏଇ ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ ବା ଲାଭର ପଦ, ଏ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହାର ମାନେ କଣ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି ଟର୍ମ। ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ୍ କୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସିଧାସଳଖ ଡିଫାଇନ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟସ ଆଉ ଆଇନରୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବାହାରିଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, ବହିଷ୍କାର ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି। ଦି ଆଇଡିଆ ବିହାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋହିବିଟିଂ, ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଲା ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର୍ସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଏଡେଇବା, ଯେମିତିକି ଲେଜିସ୍ଲେଟର କିମ୍ବା ଭିପିଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିମ୍ବା ମିନିଷ୍ଟର ପଦକୁ ଏଥିରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟଲି ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ, ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ, ଓଥ୍ ଅର ଆଫର୍ମେସନ। ଆର୍ଟିକଲ 69 କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ। କେମିତି ହୁଏ ପ୍ରୋସେସ? ହଁ, ଆର୍ଟିକଲ 69 ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶପଥ ନେବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବେ। ସେ କଣ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି ନା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଟ୍ରୁ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲିଜେନ୍ସ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଶପଥ, ଆଉ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଫେଥଫୁଲି ଡିସଚାର୍ଜ ଦ ଡ୍ୟୁଟିଜ, ଏହାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଦିସ୍ ଓଥ୍ ଟେକିଂ ସେରେମନି, ଏହା ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳିବାର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଶପଥ ପରେ ଆସିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଟର୍ମ ଅଫ ଅଫିସ। ଆର୍ଟିକଲ 67 ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରହନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣତଃ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ, ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ପଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପୁରା କରିବେ ହିଁ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ପଦ ଖାଲି ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତିଫା ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ, ରେଜିଗ୍ନେସନ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ବି କରାଯାଇପାରେ, ରିମୁଭାଲ। ଏ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି? ଏଟା କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଭଳି ବହୁତ ଜଟିଳ? ନା, ଏତେ ବି ଜଟିଳ ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା, ଆଉ ସମ୍ଭବତଃ କମ୍ ଜଟିଳ। ଆର୍ଟିକଲ 67B କହୁଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ବା ସଂକଳ୍ପ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଆସିବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହେବ। ସେଠାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବହୁମତରେ, ମାନେ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଦେନ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ କାଉନସିଲ, ଯାହାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଜରିଟି କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ପାସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏହାକୁ ଲୋକସଭାର ସହମତି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ବାଇ ଦ ହାଉସ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ କେବଳ ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି ହେଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏମିତି ରେଜଲ୍ୟୁସନ ଆଣିବାର ଅତି କମରେ 14 ଦିନ ଆଗରୁ ଭିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରୋସେସଟା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିବେ? କିଛି ଲିମିଟ ଅଛି କି? ଇଜ ଦେयर ଏ ଲିମିଟ? ନା, ସେମିତି ତିଖି ଶିବ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଲିଜିବଲ ଫର ରି ଇଲେକ୍ସନ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ହମିଦ ଅନସାରୀ, 2 ଜଣ ଯାକ 2 ଥର ଏହି ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବି ଥିବ, କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ ଅଫିସ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆର୍ଟିକଲ 66(2) ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସରେ ଏହା ଅଛି। 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। ଫର୍ଷ୍ଟ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର କୌଣସି ସଦନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକସଭା ହେଉ କି ରାଜ୍ୟସଭା, କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚରର ସଦସ୍ୟ ବି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏମ୍ପି କିମ୍ବା ଏମଏଲଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଭିପି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ସେହି ସଦନର ସଦସ୍ୟତା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଡିମ୍ଡ ଟୁ ହାଭ୍ ଭେକେଟେଡ୍ ହିଜ୍ ସିଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ, ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲାଭକା ପଦ ବା ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ୍ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପଦବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଇନ୍ ଅଫିସ କଥାକୁ, ପଦବୀରେ ଶୂନ୍ୟତା। ଆର୍ଟିକଲ 68 ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତେବେ ଯଦି ପଦ ଖାଲି ହୁଏ, କଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ? ହଁ, ପଦ ଖାଲି ହେବାର କାରଣ ତ ଅନେକ। ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲେ, ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲା, ଏକ୍ସପାୟରି ଅଫ ଟେନ୍ୟୁର, କିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ରେଜିଗ୍ନେସନ, ବହିଷ୍କାର ହେଲେ, ରିମୁଭାଲ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଡେଥ୍, କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନଟା ଅବୈଧ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ 68 2 ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା କାରଣର ପଦ ଖାଲି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନଟା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସରିବା ଦରକାର। ଇଲେକ୍ସନ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ମଷ୍ଟ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବିଫୋର ଦି ଏକ୍ସପିରେସନ ଅଫ ଦ ଟର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ
ମାନେ ଇସ୍ତଫା, ବହିଷ୍କାର, ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି କାରଣରୁ ପଦ ଖାଲି ହୁଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ as soon as possible କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖାଲି ହେଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କିନ୍ତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଦିଆଯାଇନି, କେବଳ as soon as possible କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏମିତି ଭେକେନ୍ସି ପରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଭିପି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି? ବାକି ଥିବା ସମୟ ପାଇଁ ନା ପୁରା 5 ବର୍ଷ? ହଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ଆଗରୁ ପଦ ଖାଲି ହୁଏ, ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ କି ଇସ୍ତଫା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠୁ ପୁରା 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଆନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ 5 years। ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମାନ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆସିବା ପାରିଶ୍ରମିକ କଥାକୁ। ଏମଲ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜବ୍, ସୋ ଟୁ ସ୍ପିକ୍? କଣ ମିଳେ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ସମ୍ବିଧାନରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଦରମା ନାହିଁ। ସେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦାଧିକାର ବଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ସେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଯାହା ଦରମାର ଭତ୍ତା ଅଛି ତାହା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ସଂସଦ ଆଇନ କରି ସ୍ଥିର କରେ। ଏବେ ଆମ ସୋର୍ସେସରେ ଦରମାକୁ ନେଇ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦରମା ମାସିକ 1,25,000 रुपया, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୋର୍ସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଭିପିଙ୍କ ଦରମା ମାସିକ 4 ଲକ୍ଷ रुपया। ଇଟ୍ସ ପସିବଲ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ଏବର ରିଭାଇଜ ଦରମା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ, ଆଉ 1.25 ଲକ୍ଷଟା ବୋଧେ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ। ଅଫିସିଆଲି ଦରମାଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଭୂମିକା ସହ ଯୋଡ଼ା। ଏହା ବାଦ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି, ମାଗଣା ସରକାରୀ ଘର, ମେଡିକାଲ, ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାୱାର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ରୋଲ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଆର୍ଟିକଲ 65 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପନ୍ସ when the president's office falls vacant? ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦ ଖାଲି ପଡେ। Yes, this is perhaps the VP's most critical secondary function. ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ। ଆର୍ଟିକଲ 65 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖାଲି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ, ଇସ୍ତିଫା, ବହିଷ୍କାର ବା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କାରଣ, ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପଦ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିବେ? କିଛି ସମୟ ସୀମା ଅଛି କି? ଇଜ ଦେयर ଅ ଟାଇମ ଲିମିଟ? Yes, there is. ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହୁଏ, ତେବେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ 6 ମାସ ଭିତରେ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବାଧିକ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ ଅଫ୍ 6 months। If we connect this to the bigger picture, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ବେଶୀ ଦିନ ଖାଲି ରହିବନି, ଶାସନରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିପି ଜଣକ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହୁଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ଏଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଡିସଚାର୍ଜିଂ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ଯିଏକି ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି। ଅଲସୋ ଏହା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷମତା, ସବୁ ଇମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସବୁ ଦରମା, ଭତ୍ତା, ସୁବିଧା, ଏମଲ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍, ସେ ସବୁ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ସଂସଦ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେବଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବି ଆର୍ଟିକଲ 65 କହୁଛି। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ କାମ ତୁଲାନ୍ତି, ଡିସଚାର୍ଜ ହିଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ। କେତେବେଳେ ଯାଏ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି କାମକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବି ସମାନ କଥା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଥା ଭାବିବା, ଯଦିଓ ସମ୍ଭବ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଦ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ହୋଇଗଲା, ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପନ୍ସ ଦେନ୍? ତାହେଲେ କିଏ ଦେଶ ଚଲେଇବ? ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବିରଳ ପରିସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଣ୍ଡ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେକର୍ସ ଆଣ୍ଟିସିପେଟେଡ ଦିସ୍। ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତା ମାନେ
ଏହା ଭାବିଥିଲେ ଯଦିଓ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଆର୍ଟିକଲ 70 କହୁଛି ଯେ ସଂସଦ ଏମିତି କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତି ବା କଣ୍ଟିନଜେନ୍ସି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ସଂସଦ ଗୋଟେ ଆଇନ ପାସ୍ କରିଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ଅଫ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1969। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଦ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ହୁଏ ତେବେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ CJI କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ୱାଓ, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଯଦି CJIଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି? ସେହି ଆଇନରେ ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି CJI ବି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଥିବେ, ଦ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଭେଲେବଲ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାମ କରିବେ। ଦିସ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ ଲାଇନ ଅଫ ସକ୍ସେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଶୂନ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଜାୟ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ପସିବିଲିଟି ନୁହେଁ, ଆମ ସୋର୍ସେସ୍ କହୁଛି ଏମିତି ବାସ୍ତବରେ ହୋଇଛି। ୟେସ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍। ହଁ, ସତରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି 1959ର ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ତାଙ୍କର ପଦରେ ଥିବାବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ VV ଗିରି ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀ ଗିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ତ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖାଲି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ବି ଖାଲି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ଅଫ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1969 ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳୀନ CJI ଜଷ୍ଟିସ M ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆଉ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଯାଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ରିମାର୍କେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖେଇଥିଲା। ବାଃ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଫାସିନେଟିଂ ପିସ୍ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ଯେଉଁଠି VPଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଆହୁରି ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆମ ସୋର୍ସେସରେ ଅଛି। 1977ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫଖରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଆହମେଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେର VP ଶ୍ରୀ BD ଜତି ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କ ପରେ VV ଗିରିଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ କହିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଏଯାଏ ଏକମାତ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ହିଁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଛଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ VP କାମ ତୁଲେଇବାର ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି। ଯେମିତିକି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଯେତେବେଳେ VP ଥିଲେ ସେ ଦୁଇଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ କାମ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଥରେ 1960ରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦ 15 ଦିନ ପାଇଁ USSR ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ 1961ରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଦିସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଶୋ, ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ VPଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଥର କାମରେ ଆସିଛି, ସ୍ମୁଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ମିନ୍? ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯଦି ଆମେ କି ଟେକ୍ଆୱେଜ୍ କାଢିବା, ତାହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀର ମହତ୍ୱ କ'ଣ? ଦ କି ଟେକ୍ଆୱେ ଇଜ୍, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସେରେମୋନିଆଲ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହାର ଦୁଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ଯାହା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ। ଫର୍ଷ୍ଟଲି, ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରୋଲ୍, ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସଂସଦର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହକୁ ଚଳାଇବା। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରୋଲ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ସକ୍ସେସର ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଭେକେନ୍ସି ବା ଇନଏବିଲିଟି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଭାଇଟାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବଜାୟ ରହେ। ଏହି ପଦବୀ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିରତା, ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆଉ ନିରନ୍ତରତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି କାମ କରେ। ହଁ, ଏହା ସତରେ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ, ଏ ଡୁଆଲ ରୋଲ୍। It is, ନିଶ୍ଚୟ। And this unique design naturally leads to a deeper question. এই ଅନନ୍ୟ ଗଠନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। Something to ponder upon. This raises an important question for reflection. ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀର କଥା ଭାବିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା ବାଛିଲେ, ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାମ କରିବା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଏକାଠି କାହିଁକି ରଖାଗଲା? What deeper constitutional philosophy or practical considerations might have driven this? ଏହା ପଛରେ କି ଗଭୀର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦର୍ଶନ ଥିଲା କିମ୍ବା କଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ଏହାର ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସତରେ, that's a thought
ପ୍ରୋଭୋକିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଣ୍ଡିଡ୍। ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ।